Hello, dear students. Welcome back to the third semester. Hope all are fine and safe at home. This is Swati here, wishing you all a good luck for the next semester. Let us start the upcoming classes. For this semester, I am going to handle the subject financial management. So, before going to formally discuss about the syllabus or introduction of the first chapter, let me give a glance about what is financial management. Say for example, we are going to start a business, we have idea with us. So only keeping idea in the mind directly we cannot start a business. You know that we need money for starting up a business. So henceforth finance is regarded as a lifeblood of business. So for example, now you have both idea as well as money to start a business. If you have these both, you have to utilize it in a proper manner. The money whatever you're going to invest in the organization, you're going to utilize based upon the ideas. You're going to utilize the money in an effective manner. That is what we call it as management of money. So once you utilize the money in an effective manner, then only the organization runs smoothly and it is going to give the expected rate of returns. Profit of the organizations also goes up. Henceforth, we can say that finance is the lifeblood of business. Without finance, no business can be started up, or no business can run its organizations in the smooth manner. In future, also we need funds for expansion and diversification of the business. So all this depends upon the finance concept only. And one more thing you have to remember. Now finance ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ it is not that only business related ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. Even the investor who are going to invest in some projects, some businesses, even he needs to allocate the funds in an effective manner. He has to use the funds in an effective manner. Otherwise, even there are the chances that he is going to take up the losses in the future. So as a investor ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ in advance before investing any amount in the business organizations. See, businesses ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ any type of business or service industries, okay, ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ stream needs the finance in order to run its organization in an effective manner. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಫಂಡ್ಸ್ನ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಕ್ವಿಟೀಸಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡೆಟ್ಟಾ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಾ, ಲೋನ್ಸಾ, ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಫಂಡ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫಂಡ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎನಾ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿನಾ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿನಾ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿನಾ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸು, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಓದೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್.
to see with the syllabus of financial management. As you in every subject, you know that you'll be having 5 chapters. Even in financial management, you'll be having 5 chapters only. So this paper ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 60% practicals and 40% theory will be having in this paper. So in the first chapter, you'll be having introduction to financial management. So in this unit 1, we are going to discuss about what is finance, business finance ಅಂದ್ರೆ ಏನು, financial management ಅಂದ್ರೆ ಏನು, how the financial department will be organized in the organization, what are the goals of financial management, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, what are the principles of sound financial planning, and keeping what factors we are going to draft the financial plan. So this is what we are going to discuss in the first chapter. In the second chapter, that is time value of money. So what is this time value of money means? Money has got some value according to the time anta artha. Say for example, today you have 10 rupees in your hand. After 1 year, a 10 rupees ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್, ರೆಸೆಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತು 10 rupees ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋ ವಸ್ತು ಏನಿರುತ್ತೋ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ವಸ್ತುಗೆ 20 rupees ಅಥವಾ 30 rupees ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಈವನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ the concept should be seen as introduction, meaning and definition, need, what is the need of time value of money, what do you mean by future value, what do you mean by present value, what is doubling period, concept of valuation of bonds, debentures and shares. We are going to discuss with the simple problems. So little introduction theory irutte, ಆಮೇಲೆ simple problems ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Next we have financing decision. Unit 3 is financing decision. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈಕ್ವಿಟೀಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೆಟ್, ಈ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಂಡ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಈಕ್ವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಲೋನ್ ಥರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸೇ ಅವರಾಗವರು ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಫಂಡ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ 50% ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ 100% ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿಪೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರೋ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ ಡಿಪೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿ ಪೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿ ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದು ಫಸ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿನೇ ನಂಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನೇ ನಂಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಬೋತ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, meaning of capital structure, factors influencing capital structure, optimum capital structure. So computation and analysis of EBIT, that is earnings before interest and tax, EBT, that is earnings before tax, EPS, earnings per share, leverages. So this we are going to discuss with simple problems once again. Next you will be having investment and dividend decision. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ EPS ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ 4ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ. ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The other division of this chapter is dividend decision. So dividend decision means what is dividend? So dividend means parts of the profit which you have to pay for the shareholders. So shareholdersಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಕಂಪನಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಸರ್ವೈವಲ್ಲು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ current liabilities. Current assets should always be greater than the current liabilities. So current assets ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು, ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟಾಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So here we are going to discuss about the concept of working capital, significance of adequate working capital. So evils of excess or inadequate working capital. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಂದರೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ 5. In this we are going to discuss about working capital management.